Today our topic is type of operating system. ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙන operating system type single user, multi user, multitasking and real time. මීට අමතරව තව තියෙනවා operating system, embedded operating system එහෙම කිය තියෙනවා. අපි බලන්නේ මේ තියෙන හතර type of operating system. Single use operating system, multi use operating system, third one multitasking operating system, and fourth one real-time operating system. There are four type of operating systems are available. Right. Our topic is type of operating system. Read the paragraph. There are four type of operating systems are available as follows. Right. First one, single use operating system. Single use operating system. සිංගල් යූසර් කියන්නේ operating system වලට services provide කරන්න පුළුවන් එක user කෙනෙකුට විතරයි. back end එකෙන්වත් කොහෙන්වත් ආයේ වෙන usersලා නැහැ. එතකොට දැන් අපි නිකන් මේ දැන් තියෙන operating system එකක් ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ operating system එකේ වැඩ කරගෙන යනකොට network එකක් through මේකට connect වෙලා අපෙන් services ගන්න ඉන්නත් පුළුවන්නේ. එතකොට මේක directly userට services දෙනවා වගේම network through other users ලටත් services දෙනවා. එතකොට ඒක single user කියන්න බෑ. මේ single use operating system එකක් හැම වෙලාවෙම එක user කෙනෙකුට විතරයි services දෙන්නේ. example එකක් විදිහට ගත්තොත් Microsoft DOS කියන operating system එක DOS කියන operating system එකේ අපි user කෙනෙක් විදිහට මොනවා හරි operation එකක් කරන්න ගියාම අපි මොනවා හරි වැඩක් කරන ගමන් තව කාටවත් වැඩක් කරන්න බෑ. අපි එතනින් නැගිටලා ගියොත් තමයි තව එක්කෙනෙකුට එතනට අවිල්ලා ඉඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට single use operating system හැම වෙලාවෙම provide කරන එක user කෙනෙකුට විතරයි services. ලියගන්න paragraph එක. Topic is single use operating system. Single use operating system provide services to single user at all the time. Microsoft DOS mean disk operating system, is a best example for single user operating system.
second one multi-use operating system. The multi-use operating system එකක system එක provide කරන services for multiple users. දැන් ATM network එකක් ගන්නකො, automatic teller machine network එක. හැම teller machine එකකින්ම user කෙනෙකුට real time cash deposit or withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔක්කොම handle කරන්නේ main server computer එකකින්. අපි එකට mainframe වගේ නමක් කියන්න පුළුවන්. Service also known as mainframe or mini frame. මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕන users ලා ගොඩක් handle කරන්න පුළුවන් operating system එකක්. super වලත් වෙන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. එතකොට users ලා ගොඩක් handle කරන්න පුළුවන් operating system එකක්. users ලාට individual services දෙන්න පුළුවන් operating system එකක් තමයි multi use operating system එකක් කියන්නේ. examples විදිහට ගත්තොත් Microsoft Windows Server ගැන අපි කතා කරා මතක ඇති ඔයාලට. Windows Server version, Linux server version. මේවා ඔක්කොම multi use operating system. users ලා ගොඩ දෙනෙක්ව operate කරනවා ඒ operating system එක. multi use operating system paragraph. Topic is multi use operating system. Paragraph, multi use operating system provide services to multiple users at a time. This type of operating systems are often used in server computer. Example, Windows Server operating system and Linux server operating system. Next one, multitasking operating system. දැන් අපි use කරන හැම operating system එකම එක task එකකට වඩා task තියෙනවා. දැන් අපි Windows වගේ operating system එකක් ගත්තොත් අපිට task ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. දැනටම මම task ගොඩක් කරනවානේ. meeting software එකක් connect කරගෙන ඉන්නවා, whiteboard එක share කරගෙන ඉන්නවා, screen recording එකක් කරනවා. ඔක්කොම ටික කරගෙන යනවා මම මේකේ. එතකොට අපිට ඒවට කියන්න පුළුවන් multitasking කියලා. මේ multitasking feature එක enable වෙලා තියෙන ගොඩක් operating system අපිට දැන් මේ කාලේ examples වලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට Windows operating system එක Windows 7, 8 ඒ වගේ ඕනම එකක් හරි. 7, 8, 10 ඕන එකක්. ඊළඟට Ubuntu Kali වගේ operating system ගත්තොත් ඒවත් multitasking. ඊළඟට දැන් තියෙන Android version හැම එකක්මත් multitasking. දැන් මුල් කාලේ නම් Android තිබ්බේව multitasking නෙමෙයි. Android සාමාන්‍යයෙන් versions එන්න පටන් ගත්තනේ Android 1 ඉඳලා. දැන් Android 11 නේ release කරලා තියෙන 12 තාම upcoming තියෙන්නේ. මේකෙදිත් මට මතක හැටියට මේ 1 version එක officially release වුන්නේ නැහැ. 1.5 වල ඉඳලා තමයි Android version release කරන්න ගත්තේ. Android version වලදී Android 6 වගේ වෙනකන් මට හරියටම version මතක නැහැ 6 වගේ වෙනකන් multitasking support කරේ නැහැ. මෙතන ඉඳලා තමයි මම හිතන්නේ OS එක Marshmallows හරි මොකක් හරි කියලා version එකකින් ආවේ. මෙතන ඉඳලා තමයි Android version එක multitasking support කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ phone screen එකේ ඒක දෙකකට හරි හතරකට හරි බෙදාගෙන වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් එකට තමයි අපි multitasking කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් run වෙවි තියෙද්දි දැන් normal mobile phone එකක button phone එකක අපි back කරොත් ඒක close වෙලා යනවනේ. පරණ Android version එකත් ඒක එහෙමම තමයි. හැබැයි අලුත් version වල අපි close කරන එක close වෙන්නේ නැහැ minimize වෙන්නේ. close කියන්නේ අපි ඒක back කරොත් ඒක minimize වෙනවා. ඒවා තාම running task විදිහට phone එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒවට අපි කියන්නේ multitasking කියලා. හරි example එකක් ගත්තොත් අපි music player එකක් play කරන ගමන් මම additional plugin එකක් download කරගන්නවා අපි හිතමුකෝ EQ එක equalizer එක.
එතකොට ඉක්වලයිස් එකේ මම සවුන්ඩ් ඇඩ්ජස්ට් කරලා බේස් ට්‍රිබල් කන්ට්‍රෝල් කරලා EQ එක මිනිමයිස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේක රනින්. දැන් ප්ලේයර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ප්ලේයර් එක ඕපන් කරලා මම මේකේ සින්දුවක් ප්ලේ කරනවා. දැන් ඔහොම තියෙද්දි EQ එක මම ක්ලෝස් කරගත්තොත් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක වෙනස් වෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්ලේයර් එක වැඩ කරන ගමන් EQ එකත් වැඩ කරගෙන තිබිලා. ඉතින් මල්ටි ටාස්කින්. මොබයිල් ෆෝන් වල මේ මල්ටි ටාස්කින් තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට කෝල් එකක ඉන්න ගමන් අපිට ෆෝන් එකේ වෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්, WhatsApp බලන්න පුළුවන්. කෝල් එකක ඉන්න ගමන්. එතකොට මල්ටි ටාස්කින්. වැඩ ගොඩක් එකපාර කරනවා කියන එක තමයි මල්ටි ටාස්කින් කියලා කියන්නේ. Right. Topic is multitasking operating system. Write the paragraph. Multitasking operating system provide multiple software tasks at the same time. Modern operating systems like Windows, Ubuntu, and Android are best example for multitasking operating systems. Next one, real time. ATM machine එකක් වගේ ගන්න example එකක් විදිහට. ATM machine එකක අපි ATM card එක දාලා cash withdraw එකක් බලාගෙන ඉන්නකොට අපි ඔක්කොම අපේ detail input කරාට පස්සේ machine එක please wait කියලා ඉන්නවද දැන් විනාඩි 20ක් 30ක් එහෙම ඉන්නේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් without any observable delay දෙනවා අපිට output එක. calculator එකක answer එක ඒ වගේ. ඉතින් ගොඩක් modern operating system වල output එක real time දෙනවා. ඒත් පරණ operating system තමයි real time output දෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි සමහර system තියෙනවා සමහර operating system තියෙනවා ඒවා embedded system ඔය common operating system නෙමෙයි ඒවත් තියෙනවා මේ real time නැති. දැන් example එකක් විදිහට අපි driving license issue කරන system එකක් develop කරා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට driving license එකට අපි ඕන කරන detail ටික submit කරාම ඒ වෙලෙම license එක අපි අතට return වෙනවා නම් system එක ඒක real time. ඉතින් එහෙම system එකක් තාම නැහැනේ අපිට දැන් එහෙම හදන්න තිබ්බනම් හොඳයි. මොකක් හරි self controllable machine එකක් තියෙනවා කොහේ හරි mount කරලා අපිට තියෙන්නේ අපේ expired license එක ඒකට enter කරලා ඊළඟට ඕන කරන detail ටික ඒකට submit කරාම මේ වෙලේ new license එක print වෙලා එළියට එනවා. අන්න ඒ වගේ procedure එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් real time කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ ඒවා දැන්ට ලංකාවේ වෙන්නේ batch processing කියන procedure එකන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේ ඉඳලා එන ඇඩ්මිෂන් ටික ඔක්කොම ගන්නවා අරගෙන හවසට තමයි ඉෂුව කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එතකොට ඒවා රියල් ටයිම් නෙමෙයි. රියල් ටයිම් සිස්ටම් එකක කිසිම ඩිලේ එකක් නැතුව අවුට්පුට් එක දෙනවා කියන මීනින් එක තියෙනවා. ඉතින් එක්සැම්පල් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් රියල් ටයිම් වලට ATM operating system එකක්. ATM machine වලත් දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති ATM machine reset කරන වෙලාව. ඒ වෙලාවේදී ATM machine එකේ Windows load වෙනවා දකින්න. ගොඩක්ම Windows server version තමයි ATM වල තියෙන්නේ. හැබැයි ATM වලට Windows server වගේ version දාන්න නැතුව මේ embedded දාන වෙලාවලුත් තියෙනවා. embedded ATM ගොඩක් ඒ කියන්නේ cost එක වැඩි ඩිසයින් කරන්න ලොකු වියදමක් යනවා. මොකද ඒකටම OS එක ඩිසයින් කරනවානේ. ඒ හින්දා ඒවා තියෙන්නේ අර වගේ ඒවා තමයි. ඉතින් අපි ඒක real time කියලා ගමු. Next one, real time operating system. In real time operating system, it provide output to the user without any observable delay. Example, calculator operating system, automatic teller machine operating system. Right. ඊළඟ topic එක service provided by the operating system. මොනවාද operating system එකක services?
first one, providing user interfaces. And second one, controlling hardware devices. ඔන්න ඔය දෙක තමයි operating system එකක් කරන්නේ. user interface provide කරනවා, hardware devices control කරනවා. හැම operating system එකකම ඔය task එක තියෙනවා. මම user interfaces පෙන්නන්නම්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Right. Every operating system provide two main services. They are, first one, providing user interfaces, and second one, controlling hardware devices. User interfaces provide කරනකොට එයා පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි CLI කියන ටෙක්නොලොජි එක බේසික් ටෙක්නොලොජි එකක්, GUI කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් CLI එක GUI එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. CLI interface එක අපි බලමු. CLI, command line interface, CLI. අපි Windows menu එකට ගිහිල්ලා මේකේ CMD කියලා search කරා නම් අපිට command prompt එක ගන්න පුළුවන් නේ. මේ තියෙන command prompt එකේ window එක. මේ command prompt එකේ මම directory change කරගන්නම් C වලට. command එකක් ගහලා තමයි මේක කරන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම. එතකොට මම මෙතන command එකක් මේ type කරේ. example එකක් විදිහට මම date කියලා command එකක් type කරනවා. එතකොට එයා date එක, the current date is Tuesday 7th 1st 2021. enter the new date. එතනින් අපිට edit කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් enter කරාම ආපහු prompt එකට එනවා. time කියලා දුන්නොත් මම දෙන හැම command එකකටම එයා output එකක් දෙනවා. time එක output වෙනවා. මම C කියන drive එකේ tree එක read කරොත්, ඒ කියන්නේ ඔක්කොම file list එක බලන්න දුන්නොත් command එකක් සෑහෙන වෙලා මේක යනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මට වෙන වැඩක් කරන්නත් බෑ. මොකද මේක multitasking කියන performance මොනවත් නැහැ මේකේ. මේක single user single tasking operating system එකක්. එතකොට මේකේ multitasking නැහැ. දැන් මට වෙන වැඩක් කරන්න බෑ මේ වැඩේ ඉවර වෙනකම්. දැක්කද? එතකොට මේ වගේ operating system එකක අපි දැක්ක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම command prompt එක open කරගත්තාම C user සනත් මෙහෙම greater than angle bracket එකක් ඇවිල්ලා cursor එක blink වෙනවා. මට මෙතන මොකක් හරි type කරන්න පුළුවන්. මම ඉල්ලුවා date එක. cursor එක blink වෙනවා එතකොට. එතකොට ඒ output එක විදිහට current date is Tuesday, sorry, Thursday 01/07/2021 කියලා මෙහෙම පෙන්නලා එයා ආයේ prompt එකට change වෙනවා. දැන් මේ අපේ diagram එකේ command line interface එක තියෙන detail ටික ඔක්කොම මෙතන පේනවා. අපි අර run වෙච්ච command line එක බලමු තව පාරක්. තාම run වෙනවා මේ process එක. තාම අපිට වැඩක් කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ. right. එතකොට command line එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ line එක මොනත් අපිට ගන්න පුළුවන්.
අපි ඒකට කියන්නේ prompt එක. මෙන්න මෙහෙම prompt එකක් දෙනවා. මේකේ සමහර වෙලාවට අපිට මොකක් හරි command එකක් එයා enter කරන විදිහ ගැන කියනවා වෙන්න ඇති. ඒකට මම මෙන්න මේ පාටින් highlight කරගන්නේ prompt එක. prompt එක ඉස්සරහින් blink වෙවි තියෙනවා පොඩි ඉරි කෑල්ලක්. ඒ blink වෙන ඉරි කෑල්ලට අපි කියනවා මෙන්න මේකට cursor එක කියලා. cursor එක කියලා කියනවා. ඊළඟට අපි cursor එකේ අපි type කරන්න ඕනේ මොකක් හරි run වෙන්න. අපි type කරන දෙයට තමයි අපි කියන්නේ command එක කියලා. මේ තියෙන command එක. command එක type කරලා අපි enter කරාට පස්සේ ඒ command එකට related output එකක් අපිට දෙනවා. මේ තමයි output එක. CLI interface එක අපිට තියෙන ඔක්කොම ಜಾති ටික තමයි ඕවා. CLI interface එකක් කියන්නේ හැම එකම command wise තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි command විදියට enter කරොත් output එකක් දෙනවා. මම දැන් මෙතන මට ආපහු command එකක් enter කරන්න chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මට මෙතන මොනවා හරි type කරන්න පුළුවන්. දැක්කද? command අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන command line එකේදී. දැන් වගේ visual tool tips මොනවත් නැහැනේ. ඔක්කොම command through තමයි අපිට control කරන්න වෙන්නේ. එක වැඩක්වත් අපිට කරන්න බෑ command දන්නේ නැත්තම්. වැරදි විදිහට මොනවා හරි type කරා කියලා හිතන්න. එතකොට එනවා hello is not recognized as an internal or external command. operable program or batch file. මොනවත් කරන්න බෑ වැරදි වචන ගහලා. හරියටම command type කරන්න ඕන. අතර හරි command දන්නවා නම් අපිට ඕන වැඩක් computer එක through කරගන්න පුළුවන්. right. ඔහොම තමයි ඉස්සර operating system තිබුණේ. එහෙනම් අපි providing user interfaces වලට there are two type of user interfaces are available. They are command line interface CLI and graphical user interface GUI. Now first one is CLI, command line interface. Paragraph. Command line interface processes commands to a computer program in the form of lines of text. This interface is also known as command line interpreter. Right, new paragraph. Command line operating system such as Microsoft DOS, are best example for command line interface operating systems. Today, some programming and maintenance tasks may not have a graphical user interface and may still use a command line. Example for command line interface. මේ diagram එක අඳ ගන්න. Example for CLI. මෙන්න මේ point එක බලන්න. prompt එක කියන්නේ මොකද්ද? cursor එක කියන්නේ මොකද්ද? command එක output එක. අර මේ තියෙන්නේ prompt එක. ඔයා මෙතනටම මෙහෙම ලියාගත්තා නම් ඇති. මේවට තමයි cursor කියලා කියන්නේ.
මේ ඩේට් වගේ අපි ඉල්ලන්නේ ඒවා තමයි කමාන්ඩ්. එක කමාන්ඩ් තියෙනවා ගොඩාක්. ඔය ඩොස් වලට තියෙනවා බයිබල් එකක්ම. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ගොඩාක් කමාන්ඩ්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක අවුට්පුට්. මම කලර් කරලා තියෙන්නේ ලේසි වෙන්න. මේක ඇඳගන්න. Next one, graphical user interface GUI. මේ GUI interface එකක් තමයි අපි දැන් මේ use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි GUI interface. එතකොට GUI interface එකක අපිට දකින්න හම්බ වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොනවාද ඒ දකින්න හම්බ වෙන්නේ? දැන් මේ interface එක දිහා බැලුවොත් මේ interface එකේදී ඔයා දකින්න මොනවද? මේ GUI interface එකක දේවල් හතරක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒවා තමයි W, I, M and P. This one is also known as WIMP. WIMP. W mean window. තියනවාද window මේ වගේ interface එකක? ඔතේ අපි මොනාරි ඕපන් කරගත්තාම මේ තියෙන window එක. මේවට අපි කියන්නේ window කියලා. window කියලා જાතියක් තියෙනවා. Second one, icon තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් this PC, recycle bin, common icon එක අපිට දකින්න හම්බ වෙන. shortcut තියෙනවා. shortcut වල පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි shortcut ඒවත් icon විදිහට කියන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඒවෙන් තමයි එක එක දේවල් වලට log වෙන්නේ. ඒතකොට icons පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. W I M menus තියෙනවා. මොනවාද menu? දැන් start menu එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට right click menus කියලා જાතියක් තියෙනවා. අපිට මොනවා හරි right click කරන්න menu පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right click menu. ඒවත් menu. menus කියලා જાතියක් තියෙනවා. and last one pointer එක තියෙනවා. pointer එක කියලා කියන්නේ මේ arrow එක තියෙනවනේ මෙහෙම එකක්. මේක තමයි point එක. point එකෙන් ගිහලා අපිට ඕන තැනක select කරගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. එතකොට WIMP කියන්නේ GUI එකක තියෙන basic characteristic ටික. එතකොට අපි මොනවාද අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ interface එකේ? මෙහෙම GUI interface එකක් ගත්තොත් window තියෙනවා. window තියෙනවා. icon තියෙනවා. menu තියෙනවා. Windows වල එහෙම තියෙන්නේ start menu එක. menu තියෙනවා. window, icon, menu and pointer. pointer එක තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි GUI එකක අපිට අඳුර ගන්න තියෙන characteristic. Topic is GUI interface. GUI is another type of user interface that allows users to interact with hardware devices through graphical icons with visual tooltips. The fundamental of GUI is called WIMP. 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 The first GUI operating system is known as Mac operating system. The first Microsoft GUI operating system is known as Windows 3.0.
0. example මෙන්න මේ WIMP එකට example එක ඔයා පෙන්වන්න. WIMP interface එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න. මේ දේවල් හතර ඇඳලා පෙන්වන්න. ඊළඟට operating system එක අනෙක් services මොනවාද? managing hardware devices. එහෙනම් ඒකේ දෙවෙනි topic එක managing hardware. කොහොමද hardware manage කරන්නේ? කම්පියුටර් එකේ තියෙන hardware manage කරන්නේ කොහොමද? දැන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන hardware අපිට categorize කරන්න පුළුවන් එක එක category වලින්. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන major hardware component එක වෙන්නේ මොකද්ද? processor එක. එතකොට අපිට process management ගැන කතා කරන්න වෙනවා. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ textbook එකේ page number 135 process management, memory management, device management, file management, security management, network management කියලා හයක් ගැන management කතා කරනවා. තව තියෙනවා user management එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔය හය තමයි තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද process manage කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. කොහොමද memory manage කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන. file management, fourth one device management, fifth one network management, and last one security management. Right. Our topic is managing hardware devices. Following techniques are used in operating system to manage different components of a computer system. They are 1, 2, 3, 4 දාලා ලියන්න process management, memory management, file management, device management, network and security management. Network management and security management. අපිට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු process management ගැන. දැන් කම්පියුටර් එකක් කොහොමද processors manage කරන්නේ? A level වල එහෙම තියෙනවා process management ගැන unit එකක්ම කතා කරන්න. මොකද process management කියන්නේ හරි ලොකු area එකක් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන දෙයක්. හැබැයි අපි මේකෙදි roughly බලන්නේ process එකක් කොහොමද අපි manage කරන්නේ. අපි කියන්නේ OS එක කොහොමද manage කරන්නේ process එක. මොකද processor එක කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හරි මේ ඉම්පෝර්ට්ම component එකනේ. එතකොට මේ component එකෙන් උපරිම processor efficiency වැඩි කරගන්න ඕන. processor එක utilize කරන්න ඕන. එතකොට efficiency maximize වෙනවා. එහෙම කරලා තමයි processor එකෙන් වැඩ ගන්න ඕන. නැති වුණොත් අපරාධයි. processor එකේ effective capability එකෙන් අපි මොනවා හරි වැඩක් ගන්න ඕන. එතකොට operating system එකේ part එක සම්පූර්ණම OS එකත් හදලා දෙන්න ඕන මේ වැඩේට. දැන් process manage කරන්න මොනවද ඒවා පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්? සාමාන්‍යයෙන් මේ time sharing කියලා ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි දෙන process කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකට කරන්න දෙන වැඩ. ඒ processors time sharing කියලා ටෙක්නික් එකක් through divide කරනවා processor එකට බෙදලා තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට තව ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා context switching කියලා. context switching කියන ටෙක්නොලොජි එක through processor එකට එක වැඩක් එක දිගට කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි එක දිගට කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. එකක් ටික වෙලාවක් කරන්න දාලා නවත්තනවා. මේ බලන්න. මම පෙන් එකට ෆයිල් එකක් කොපි වෙන්න දානවා. ඔන්න ෆයිල් 1 එක. දැන් ඔන්න ෆයිල් 1 එක කොපි වෙන්න දැම්මම කොපි වේගෙන යනවා. ඔහොම process යන්නේ පෙන්නන්නේ කොපි වෙනවා. කොපි වෙගෙන යනවා පෙන්නනවා මෙහෙම. එහෙම දෙද්දි යාළුවෙක් එනවා.
එයා ඇවිල්ලා එයාගේ පෙන් එක දෙනවා මේකට ෆයිල් එකක් තියෙනවා කොපි කරලා දෙන්න කියලා. එහෙනම් මම ෆයිල් 2 එකක් දාගන්නවා. දැන් කම්පියුටර් එක බෑ කියනවාද අපිට? නෑ එයා ඒකත් කොපි වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඒකත් කොපි වෙනවා. ඒ ඉනකොට තව යාළුවෙක් එනවා. එයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ එයාටත් මොකක් හරි තියෙනවා කොපි කරගන්න මේක කොපි කරලා දෙන්න කියලා. දැන් මම ඒකත් දානවා. දැන් කම්පියුටර් එක බෑ කියනවද නෑ? බෑ කියන්නේ ඒකත් කොපි වෙනවා. තුනම එකපාර වෙනවා. දැන් අපි ප්‍රොසෙස් එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න ප්‍රොසෙස් එක සාමාන්‍යයෙන් එකපාරකට එක වැඩක් කරන කෙනෙක් කියලා. දැන් ඩොක්ටර්ගේ රූම් එක ඇතුලේ පේෂන්ට් කෙනෙකුට බෙහෙත් දෙනවා. ඩොක්ටර් සාමාන්‍යයෙන් මේ රූම් එක ඇතුලේ පේෂන්ට්ස්ලා ගොඩ ගහගෙන ට්‍රීට් කරන්න යන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක්ව ඉවර කරලා තමයි අනික එක්කෙනාව ගන්න. ප්‍රොසෙස් එකත් ওই විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද ඒ කරන වැඩේ හරියට ඇකියුරසි කරන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා එක්කෙනා ගන්න තමයි ප්‍රොසෙස් කරන්නේ. අනික අය වේටින් ඉන්නවා දැන් මෙහි. දැන් මේ කම්පියුටර් එකේ ටෙක්නොලොජි එකේදී ওই විදිහට කරන්න ගියොත් මේගොල්ලන්ට වේටින් ඉන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලා. ඒ කියන්නේ ෆයිල් 1 එක කොපි වෙලා ඉවර වෙලා මම ෆයිල් 2 එක කොපි කරන්න හිටියොත් ෆයිල් 1 එක කොපි වෙලා කරනකම් මේ යාළුවට ඉන්න වෙනවා. අන්න ඔය වෙලාවට තමයි ඔය time sharing and context switching වගේ ටෙක්නොලොජිස් ඕන වෙන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් දැන් ඕක වෙන හැටි. දැන් ෆයිල් තුනක් නේ තිබ්නේ. ෆයිල් 1 එක F1 එක F2 and F3 කියලා ෆයිල්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ තමයි ප්‍රොසෙසර් එකේ ටයිම් ලයින් එක. ප්‍රොසෙසර් එක වැඩ කරන කාලය. අපි හිතමු 0 වලින් පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ කරගෙන යනවා. chart එකක් විදියට මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. right. දැන් මම ප්‍රොසෙසර් එකට පළවෙනි වැඩේ බාර දෙනවා ෆයිල් 1 එක. එයාට එක වෙලාවකට එකයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා ඔන්න ෆයිල් 1 එකේ ටිකක් කොහම කරගෙන යනවා දැන් කරගෙන යන්න පටන් ගන්නවා දැන් ඔහමනේ යන්නේ. එහෙම යනකොට ෆයිල් 1 එකේ චුට්ටක් කරනකොට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මේක නවත්තනවා. දැන් ෆයිල් 1 එකේ job 1 එක done. job ගොඩාක් තියෙනවා ෆයිල් 1 එක ඇතුලේ. sub processors ගොඩක් තියෙනවා. කරලා අපි OS එක යාට කියනවා ඔයා waiting ඉන්න. කියලා එයා එතනින් පටන් ගන්නවා ෆයිල් 2 එක process කරන්න. ඔන්න ඔහම එක process එකක් නවත්තලා තව එකකට යනවට තමයි context switching කියන්නේ. දැන් F2 එකේ job 1 එක කරනවා. කළා චුට්ටක් කරද්දි නවත්තනවා OS එක. OS එක හැම වෙලාවෙම නවත්තනවා. කරගෙන යන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ waiting ඉන්න කියනවා. කියලා තුන්වෙනි එකේ job 1 එක පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන ඒකත් නවත්තනවා චුට්ට වෙලාවකින්. නවත්තලා එයාට කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ ආයෙ ස්විච් කරනවා මෙන්න මේකට. ඉතින් ඕකට මේ process control block එක කියලා PCB කියලා වෙනම memory location එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි තියෙන්නේ save වෙලා කොයි process එක කොයි වෙලාවෙද නැවැත්තුවේ දැන් යන්නේ කොයි process එකද ඊළඟට පටන් ගන්නකොට process එක කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕන. ඔක්කොම detail මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක හරි ලොකු topic එකක්. හරිද? අපි එච්චර ලොකුවට දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් එතකොට මේ කරන්නේ ෆයිල් 1 එකේ දෙවනි ජොබ් එක. කරලා එයාට ආයෙ ඉන්න කියනවා. කරලා ෆයිල් 2 එකේ දෙවනි ජොබ් එකට එනවා. ඊට පස්සේ එයාටත් ඉන්න කියනවා චුට්ටක් කරලා. ඊට පස්සේ ෆයිල් 3 එකේ දෙවනි ජොබ් එකට. ඊට පස්සේ එයාටත් ඉන්න කියනවා. ඔය විදිහට process switch කර process කරගෙන යනවා. අර process ටික ඔන්න ඔහම තමයි run වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න job 3 එක මේකත් job 3 එක මේකත් job 3 එක ෆයිල්. දැන් අපි බලමු total process එක. මේ total process එක දිහා බැලුවොත් processor නිකන් ඉඳලම නැහැ කියලා ඔයාලට පේන්නේ. එකක job 1 එක කරනවා. අනිකේ job 1 එක කරනවා. අනිකේ job 1 එක කරනවා. පළවෙනි එකේ job 2 එක කරනවා. දෙවෙනි එකේ job 2 එක කරනවා. තුන්වෙනි එකේ job 2 එක කරනවා. ආයෙ පළවෙනි එකේ job 3 එක කරනවා. දෙවෙනි එකේ job 3 එක කරනවා. තුන්වෙනි එකේ job 3 එක කරනවා. දැන් යාගේ total process එකේදී processor එක maximize එයාගේ processor efficiency maximize දැන් utilization maximize එයා උපරිම utilize වෙලා නිකන් ඉඳලම නැහැ processor එක. පේනව නේද? ඔන්න ඔය වැඩේ තමයි කම්පියුටර් එක ඇතුලේ මේ process management කියලා කරන්නේ. කරලා
යූසර්ට දැන් අර විදිහට ගියා නම් එක්කෙනෙක් එකක් කොපි වෙලා ඉවර වෙලා දෙවෙනි එක්කෙනාගේ එක කොපි වෙලා ඉවර වෙලා තමයි තුන්වෙනි එක්කෙනාගේ කොපි වෙන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි එක්කෙනාගේ මූණට මොකද වෙන්නේ? මූණ මෙහෙම වෙනවා. ඇයි එයාට වේටින් ඉන්න වෙනවා. මිනිස්සු කැමති නැහැනේ වේටින් ඉන්න. ඒ හින්දා මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ට දැන් මේ වැඩේදී මේකෙදි වේටින් ඉඳලා දැන් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දැන් තුන් දෙනාටම වේටින් ඉන්න වෙනවා මේ වැඩේදී. දැන් ඇත්තටම ෆයිල් 1 එක කොපි කරලා හිටියා නම් එයා මෙතනදී යාගේ ටාස්ක් එක දන්නේ. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. දැන් තුනම එකට කරන්න ඕනේ හින්දා 1 එකේ ඩන් වෙන්නෙත් මෙතන. 2 එක ඩන් වෙන්නෙත් මෙතන. 3 එකත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන්ට වෙනදට වඩා වෙලාවක් මේකට ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි තුන් දෙනාගේම වැඩේ දැන් පෙන්ඩින්නේ. සෝරි මේ රනින්නේ. ඒ කියන්නේ වේටින් නැහැනේ. එතකොට මේ තුන් දෙනාට මෙච්චර එක ගානක් නැහැ. කොපි වෙන ගමන් තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට hina වෙවි ඉන්න පුළුවන්. තාම කොපි වෙන්න පටන් අරගෙනත් නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ යූසර්ලාගේ වේටිං ටයිම් එක අඩු කරගන්න තමයි. එතකොට දැන් ඇත්තටම ප්‍රොසෙසිං ටයිම් එක තමයි වැඩි කරගන්නේ. කඩලා. හැබැයි හැම යූසර් කෙනෙකුටම සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. දැන් මේ වැඩේදී පළවෙනි එක්කෙනාගේ ටෝටල් ප්‍රොසෙස් එකට යන වෙලාව තමයි බෙදිලා යන්නේ අනික් අයට. තේරුණා නේද? දැන් පළවෙනි එක්කෙනාගේ ජොබ් 3යි නම් තිබ්බේ. එයා ඇත්තටම මෙතනදී ෆිනිෂ් වෙන්න ඕන. මේක තමයි ඉවර වෙන වෙලාව. හැබැයි දැන් ඇත්තටම ඇක්චුවල් ෆිනිෂ් එන්ඩින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ මෙතන. ඇයි තව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලානේ. මේ ASCII අපි තව ප්‍රොසෙස් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? එයාටත් අර කාලේ බෙදලා දෙන්න වෙනවා. එතකොට එතන ටයිම් ඩිවිෂන් එකක් පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ එන්ඩින් එක තව චුට්ටක් මෙහාට යනවා. හැබැයි ඒත් මොනවත් කියන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. තේරුණා නේද? අපි කම්පියුටර් එකට ප්‍රොසෙස් ඔය විදිහට දීගෙන යනවා එක දිගට. කම්පියුටර් එක ඇති කියනවාද? බෑ කියනවාද? වෙන ඉන්පුට් දෙන්න එපා කියනවාද? ඔව් එක තැනකදී ආ එහෙම කියනවා. කොයි වෙලාවෙද ආ එහෙම කියන්නේ? දැන් ඔන්න ඔයා කම්පියුටර් එකේ ෆයිල් එකක් කොපි වෙන්න දැන් ඔන්න කොපි ඉන් වින්ඩෝ එක ඇවිල්ලා දැන් කොපි වෙනවා. තව එකක් දැම්මා දැන් කොපි වෙනවා. තව එකක් දැම්මා දැන් කොපි වෙනවා. එතකොට එයා එස්ටිමේට් ටයිමින් එකෙන් පෙන්නනවා. මේ එස්ටිමේට් ටයිමින් අපිට කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසර් ස්පීඩ් එක, මෙමරි අවයිලැබිලිටි ඔක්කොම බලලා අපිට කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් ওই ටයිම් එක. ඔමම දානවා දැන් අපි ගොඩක්. දැම්මාම මේ වෙලාවේ ප්‍රොසෙසර් එකට යුටිලයිස් කරගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් කැපැසිටි එක එක්සීඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ටෙක්ස්ට් ස්විච් එකට PCB එකට ඔරොත්තු දෙන ධාරිතාවයට වඩා වැඩියෙන් දැන් කැපැසිටි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේන් මෙමරි එකේ තියාගන්න බැරි තරම් data ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. ඒ වගේ වෙලාවක කම්පියුටර් එක මොකද වෙන්නේ? ස්ටක් වෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති ස්ටක් වෙනවා කම්පියුටර්. මවුස් එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ දැන්. මවුස් එක මං අදිනවා හෙට මෙහෙට ඒක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා ෆික්ස් පොයින්ට් එකක. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්‍රොසෙස් ගොඩාක් රන් වෙනවා. යූසර්ට ඒ ටික පෙන්වන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඒ තරම් කම්පියුටර් එක OS එක වැඩ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එක ස්ටක් වුණාම මොකද කරන්නේ? පටන් ගන්නවා මවුස් එක දෙපාරක් විතර ක්ලික් කරනවා, රයිට් ක්ලික් කරලා බලනවා, කීබෝඩ් එකේ escape එක ගහලා බලනවා, control එකයි alt එකයි delete එකයි ගහලා බලනවා. මොකක් හරි තව කී එකක් ඔබලා enter එක ඔබලා බලනවා, ඔක්කොම ඔබලා බලනවා එහෙම. දැන් අපි මොකද කරන්නේ එතකොට? අපි තව ටාස්ක් දෙනවා කම්පියුටර් එකට. අපි කම්පියුටර් එකට තව ඇඩිෂනල් ටාස්ක් දෙනවා දැන්. දැන් කම්පියුටර් එක මොකද කරන්නේ? එයා මේ එපා කියලා නවත්තන් ඉන්නේ. එයාට තව ටාස්ක් දෙනවා. දැන් ඔන්න ස්ටක් එක වැඩි වෙනවා තව ටිකක්. දැන් ස්ටක් හොඳටම වැඩි වෙලා කම්පියුටර් එක ආපහු රිකවර් කරන්න බැරි තරමටම ස්ටක් වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඉතින් අපි හිමීට ප්ලග් එකකින් ඕෆ් කරලා දාලා ආයෙ කම්පියුටර් ඔන් කරනවා. ලැප්ටොප් එකක් එහෙම ස්ටක් වුණාම හරි අමාරුයි. බැටරි ගලවන්න ඕන කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා එතකොට. බැටරි ගලවන්න බැරි ලැප්ටොප් තියෙනවනේ. එතකොට කොහොමද ස්ටක් වුණාම අපි කරන්නේ? පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන කොයි වෙලේ හරි ඕෆ් වෙනකම්. එහෙම තමයි ඕෆ් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඇයි එහෙම ස්ටක් වෙන්නේ? යූසර් කම්පියුටර් එකේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකටත් වඩා වැඩියෙන් ඉන්පුට් දීලා, ප්‍රොසෙසිං දීලා. එහෙනම් අපි කම්පියුටර් එකක ප්‍රොසෙසිං ලිමිට් එක දැනගන්නේ කොයි වෙලාවටද? කම්පියුටර් එක බැරි වෙලාවත් ස්ටක් වෙනවා නම්, ලැග් වෙනවා නම්, නිකන් කැඩි යන ගතියක් දැනෙනවා නම්, අන්න ප්‍රොසෙසර් එකේ ලිමිට් එක දැන් එක්සීඩ් වෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩ ටක් ගාලා නවත්ත ගන්න ඕන කම්පියුටර් එකේ. ඊට වඩා වැඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. අපිට ඕනනම් ඕක බලන්න පුළුවන් නේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ තියෙනව නේද ප්‍රොසෙසර්
යුටිලයිස් වෙන හැටි පෙන්වන වින්ඩෝ එක. ඒකේ CPU use වෙන හැටි, GPU use වෙන හැටි, memory use වෙන හැටි පෙන්වනවා. ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් percentage එකක් විදිහට දැන් කොච්චර processor එක use කරනවද කියලා. right ඉතින් operating system එක හැම වෙලාවෙම බලන්නේ user ගේ පැත්තෙන්. userව සන්තෝෂෙන් තියන්න පුළුවන් විදිහක් OS එකට කරන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි මේ ඔක්කොම operating system එක කරන්නේ. ඉතින් මේකට එක එක ටෙක්නික් පාවිච්චි කරනවා. අපි ටෙක්නික් ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. process management අපේ topic එක. process management involves various tasks such as process creation, process scheduling, time sharing and context switching. New paragraph. Process is a program that is under execution which is an important part of modern operating systems. Process management කියන ටෙක්නික් එක දැන් තියෙන හැම operating system එකකම තියෙන එක Windows ද Linux ද Android ද Mac ද එහෙම වෙනසක් නැහැ. හැම operating system එකකටම process management කියන ටෙක්නික් එක use කරනවා. New paragraph. The OS must allocate resources that enable processors to share and exchange information. It also protects the resources of each process from other methods full stop.